सारे भैन भरावां नूं जय मसीह। अज दे वचन का मेन विशा गुआची भेड होएगा, जिहड़ा लूका के चैप्टर 15 के विचों लिया गया है। पर इसनूं असीं यीशु मसीह के अपने जीवन तो, यीशु मसीह के भरा यकूब के जीवन तो और यीशु मसीह के भरा यहूदा के जीवन दे दियां पोथियां दे नाल मिला के देखा। पहला असी यकूब की पत्री पन्ना 431 विच आ जावांगे। एक्चुअली ये 432 के 16 तो शुरू होता है। इस दे विच पवित्र आत्मा यकूब जिहड़ा यीशु मसीह का भरा भी है, इस तरह वचन लिखाया है, तुसीं एक दूजे दे सामने अपने पाप स्वीकार करो अते एक दूजे दे लई प्रार्थना भी करो कि तुसी चंगे हो जावो। भले आदमी की प्रार्थना बहुत शक्तिशाली हुंदी है, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा काम करता है। एलिया नबी भी साडे वर्गा ही आदमी सी, पर उसने पूर्ण विश्वास नाल प्रार्थना की कि मीह ना बसे, तो ठीक 3.5 साल तक धरती ते मीह ना पिया। उसने फिर प्रार्थना की तो आकाश तो मीह पिया अते जमीन ते फिर फसल पैदा हो गई। प्रार्थना का विषा असी अपने आप नूं खुशकिस्मत कह सकते हाँ कि मंगलवार नूं सवेरे 10 बजे तो 11 बजे तक, बुधवार नूं शाम नूं 7 बजे तो लैके 8 बजे तक साड़ी विश्वास संगत दे विच प्रार्थना की व्यवस्था है। और प्रार्थना की की कीमत आ यीशु मसीह के भरा ने इस पत्री दे विच सानू साफ करके दसी है। हुण दस्या है कि जिहड़ी गुआची हुई भेड़ आ, उहदे लई सानू की हिम्मत करनी चाहिदी आ। जिस तरह असी यह कहा जाता है कि पहले अपने घर नूं अगर सवारिया जाए तो फिर असी दूसरे नूं भी कोई गल दस सकते हैं। दूसरा कहेगा ये आप इस गल ते चलदा है, इहदी गल नूं थोड़ा वजन दिंदे आ। असी अपनी ही कलीसिया तो शुरू करते हैं। असी देखते हैं कि साडी कलीसिया दे विच काफ़ी भेडां गुआच गई हुई ने, जिहड़ा कि प्रतੱਖ सानू इस वेले कुर्सियां तो ही नज़र आउंदा है। कुछ भरा तां कैलगरी गए हुए ने, उन्हां तो इलावा भी असी देखते हैं कि साडी कलीसिया दे विचों काफ़ी भेडां मिस ने, गुमिया हुई कह सकते हैं। पर सानू दिल नहीं छड्डना चाहिदा। जदों यीशु मसीह इस धरती ते सन, वो 33.5 साल अपने घर दे विच अपने 4 भरावां नाल, 2 भैणां नाल, मम्मी डैडी दे नाल रहे। बाइबल का कोई पन्ना पढ़ के देख लो, ये किधरे भी दस्या नहीं गया कि यीशु मसीह के घर दे विच आत्मक भोजन की बहुतात सी। कोई इदां दा वेरवा नहीं है। 4 भरावां दे किधरे नां दसे गए ने, भैणां दा थोड़ा जिहा जिक्र किया गया है। मेरी नूं भी स्वर्गदूत दे दर्शन होए सन, जोजफ नूं भी स्वर्गदूत दे दर्शन होए सन। उन्होंने बहुते चमत्कार यीशु मसीह के जन्म के समय भी देखे सन। पर नवा नियम यही दसदा है कि यीशु मसीह के मुर्दियां तो जी उठन तक यीशु मसीह के अपने घर दे विच आत्मकता दीयां बहुतियां गल्लां नहीं सन हुंदियां। फिर जदों यीशु मसीह ने मुर्दियां तो जी उठ के पीटर नूं, मेरी मगदलिन नूं, बाकी होर कई 12 चेलियां दे विचों दर्शन दिते ते नाल अपने इस भरा यकूब नूं भी दर्शन दिते, तद इस दियां अखां खुलियां और इस नूं देख के
ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਯਹੂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਂਟੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ 120 ਬੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਯਹੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਕੂਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਏ, ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਰੋਕ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 20ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੱਤਰੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੀਆਂ 25 ਵਰਸਾਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਨਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਜਦੋਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਰੋਮਨ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣ ਗਈ, ਗਲਾਤੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣ ਗਈ, ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣ ਗਈ, ਕਲੋਸੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣ ਗਈ, ਥੈਸਲੋਨੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਡਾਂ ਖਿਸਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ, ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ, ਪੀਟਰ ਨੂੰ, ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ। ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 13-14 ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਚੱਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਹੂਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਯਹੂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 460 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਤੇ। ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 460 ਨੰਬਰ ਪੰਨਾ 17 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ। ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਪੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਦਾ 460। ਪਰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਤਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਠੇ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਰਮ ਪੂਰਨ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਅਰਥਾਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਅਰਥਾਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾ ਲਖਵੀਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, 100-500 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਵਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਲਬੂਤੀ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕੁਝ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਖਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਚਾਓ। ਕੁਝ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਸ ਡਰ ਸਮੇਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦਬਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੌਲ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੌਲਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਪੌਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦੇ, ਪਦ ਲਈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪੌਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੌਲਸ ਹਟਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੋਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਹੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
कोई ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ नहीं लाई कि तू आ काम जरूर करना है, तू मेरा रिश्तेदार है, ਜਾਂ तू ये काम करना है। ਅੱਜ तक ਉਹਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮਾਲ ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਂਚਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਬਹੁਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੂਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 15 ਚੈਪਟਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਭੇਡ ਗੁਆਚ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ 136 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਤੋਂ 15 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। 136 ਨੰਬਰ ਪੰਨਾ, ਚੈਪਟਰ 15 ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਹ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਨ ਲਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100 ਭੇਡਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਬਾਕੀ 99 ਨੂੰ ਚਰਾਂਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਗੁਆਚੀ ਭੇਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਾ ਪਵੇ? ਜਦੋਂ ਗੁਆਚੀ ਕੋਈ ਭੇਡ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਵੇਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਉਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਲੱਭ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 99 ਧਰਮੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲਣ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਯਕੂਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲਣ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਦੂਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਆਚੀ ਭੇਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਨੰਬਰ ਵਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। 3 ਨੰਬਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਸਾ ਜਾਂ ਨਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਕੌਮ 'ਤੇ ਅਜੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ
ਕੁਝ ਭੇਡਾਂ ਅਗਰ ਅਗਰ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਰਵਾਇਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਗੁੰਮ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਵਿਖਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਭੇਡ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਢੰਗ ਲਗਾ ਕੇ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਭਰਾ ਭੈਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗੀਠੀ ਅਗਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਲੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੁੰਜੇ ਸਿੱਟ ਦਈਏ, ਉਹ ਕੋਲਾ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਬਾਅਦ ਬੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚਰਵਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਕਾ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਅੱਠਵਾਂ ਇਹ 137 ਪੰਨਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 10 ਸਿੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਝਾੜੇਗੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੱਭਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੱਭ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ, ਉਹ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਿੱਕਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਐਸੇ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਭੇਡ, ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 10 ਸਿੱਕੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੂਬ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, 9 ਸਿੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਝਾੜੇਗੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੱਭਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਲੱਭ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇਗੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਿੱਕਾ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਸੀ ਲੱਭ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਕੇ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ 10 ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ 10ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਰਕ ਅਗਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਰਵਾੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਖਾਤਰ 3-4 ਬਹੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲਾਲਟਨ ਔਰ ਲੈਂਪ ਜਲਾ ਕੇ 1 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਉਸ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ 9 ਭੈਣਾਂ ਅਜੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, 10 ਗੁਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ,
ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ 10 ਗੁਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਖਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਗੁਆਚਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਚਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਫਲੀਆਂ ਸੂਰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਵਾਂ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਓ, ਇਸ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀ ਅਤੇ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਨਾਓ, ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਕੱਟੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿਤਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਯਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਯੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਲੂਕਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ।